درود خدمت همه فارسی زبان‌ها و زبان آموزان عزیز. با درس 21 از کتاب چهارم و 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی ویرایش دوم در خدمت شما هستم. امیدوارم که 20 درس قبلی رو خیلی خوب یاد گرفته باشید و براتون مفید و جذاب بوده باشه. از تک تک حمایت شما تشکر میکنم. فراموش نکنید کانال خودتون سابسکرایب کنید و نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم برام کامنت کنید. به روی چشم برای بهبود کیفیت ویدیوها 100% اجرا میکنم. با آرزوی اینکه این درس رو هم خیلی خوب یاد بگیرید، بی وقفه میریم درس 21 رو شروع کنیم. Ashore. If something goes ashore, it goes from the water to the land. قید هست به معنی در ساحل، به ساحل. After a long day of fishing, Glenn pulled his boat ashore so it wouldn't float away. بعد از یک روز طولانی ماهیگیری، گلن قایقش را به ساحل برد تا با امواج آب دور نشود. Contradict. To contradict means to state the opposite of what someone else has said. فعل هست به معنی مخالفت کردن، حرف کسی را رد کردن. Ken was always fighting with his little sister because she kept contradicting him. کن همیشه در حال جنگ و دعوا با خواهر کوچکش بود، زیرا او مدام با کن مخالفت میکرد. Counterpart. A counterpart is something that is very similar to something else in what it does. اسم هست به معنی همتا، همانند، مشابه. Our manager will meet our rival company's counterpart later today. مدیر ما همتای خود در شرکت رقیب را در اواخر امروز ملاقات خواهد کرد. Devoid. When something or someone is devoid of a thing, they are missing it. صفت هست به معنی خالی از، فاقد. The movie was devoid of any violence, so it was a perfect movie for the family. فیلم خالی از هر گونه خشونت بود، بنابراین فیلم خوبی برای خانواده بود. Diverge. To diverge is to become different or to follow a different direction. فعل هست به معنی از هم فاصله گرفتن، جدا شدن، دور شدن. The road diverged into two paths that led to our houses. آن جاده به دو راه جدا می شد که به خانه های ما می رسیدند. Embryo. An embryo is a human or animal that is still growing inside its mother. اسم هست به معنی جنین. Some doctors say that what a mother eats has a big effect on her embryo. برخی پزشکان میگویند آنچه که مادر میخورد تأثیر زیادی روی جنین او دارد. Finally. When something finally happens, it happens at the end of a series of events. قید هست به معنی بالاخره، سرانجام، دست آخر. We finally reached our destination. ما سرانجام به مقصدمان رسیدیم. Gazette. A gazette is a newspaper. اسم هست به معنی روزنامه رسمی. Alice wants to write for a gazette when she's older. آلیس میخواهد هنگامی که بزرگ شد برای یک روزنامه مطلب بنویسد. Homogeneous. If something is homogeneous, it is made up of things which are all the same. صفت هست به معنی همگون، متشابه، همانند. All of the houses on Victor's block were boring and homogeneous. تمام خانه ها در بلوک ویکتور کسالتبار و متشابه بودند. Individual. An individual is a single member of a group. اسم هست به معنی فرد، شخص. Each individual is responsible for themselves. هر فرد مسئول خودش است. Major. A major event is a very important event. صفت هست به معنی اصلی، مهم، عمده، بزرگ، اساسی. There had been a major shift in government policy. در سیاست حکومت تغییر اساسی رخ داده بود. Obstruct. To obstruct something means to get in its way. فعل هست به معنی مانع شدن، مسدود کردن. The car broke down on the road and obstructed traffic for hours. ماشین توی جاده خراب شد و ترافیک را برای ساعت‌هایی بند آورد. Plunge. To plunge means to move down into something very quickly. فعل هست به معنی شیرجه زدن، فرو رفتن. The water in the pool was very cold, but the boy plunged in anyway. آب استخر خیلی سرد بود، اما با این وجود پسر در آن شیرجه زد. Prolong. To prolong means to make something last for a longer time.
فعل هست به معنی تمدید کردن، طولانی کردن. Sandy walked slowly across the beach, trying to prolong her lunch break. سندی به آرامی در امتداد ساحل قدم میزد و سعی کرد زمان نهار خوردن خود را طولانی کند. Publicize. To publicize is to make something get a lot of attention. فعل هست به معنی تبلیغ کردن، تبلیغات کردن. The company publicized the job positions in the newspaper. آن شرکت موقعیت‌های شغلی را در روزنامه تبلیغ کرد. Surplus. A surplus is an extra amount of something. اسم هست به معنی اضافی، مازاد. The store sold their surplus items on sale. فروشگاه کالاهای اضافی آنها را به صورت حراج فروخت. Survive. When something survives, it manages to continue to live in spite of difficult circumstances. فعل هست به معنی زنده ماندن، جان سالم به در بردن. She survived a heart attack. او از یک حمله قلبی جان سالم به در برد. Theorize. To theorize means to develop ideas about something. فعل هست به معنی نظریه پردازی کردن، نظریه پرداختن. They enjoyed theorizing about how things worked. آنها لذت میبرند که در مورد اینکه وسایل چگونه کار میکنند نظریه پردازی کنند. Verify. To verify means to find out if something is true. فعل هست به معنی اثبات کردن، تایید و تصدیق کردن. Julian called the movie theater to verify that the movie started at 9. جولیان با سالن سینما تماس گرفت تا کنترل کند یا اثبات کند ببیند فیلم در ساعت 9 شروع می شود یا نه. Vigorous. If something or someone is vigorous, they use a lot of energy. صفت هست به معنی شدید، سخت، پرزور. Henry uses vigorous exercise to keep himself in shape. هنری از ورزش‌های سخت و شدید استفاده می کند تا خودش را خوش هیکل نگه دارد. دوستان عزیز و زبان آموزان گرامی، امیدوارم که 20 لغت درس 21 خیلی خوب یاد گرفته باشید. به سراغ متن این درس میریم و از این 20 لغت داخل متنش استفاده میکنیم تا بهتر بیشتر براتون جا بیفته. Amazing Komodo dragons. اژدهای کومودوی شگفت انگیز. Once a British gazette had an unusual story. Scientists at a zoo made a major discovery about Komodo dragons. Komodo dragons are giant lizards that grow up to 2.5 meters long. زمانی یک مجله بریتانیایی داستان عجیبی را نوشت. دانشمندان در یک باغ وحش چیزی را در مورد اژدهای کومودو کشف کرده بودند. اژدهایان کومودو مارمولک‌های عظیم الجثه‌ای هستند که طول بدنشان به 2.5 متر میرسد. A female lizard at the zoo had babies. However, it had never been around a male lizard in its entire life. After the scientists publicized their discovery, many people thought it was not true. مارمولک ماده باغ وحش بچه دار بود، اما این جانور هرگز در تمام طول زندگیش به نزدیک هیچ مارمولک نری نرفته بود. بعد از آنکه دانشمندان این کشف خود را اعلام کردند، عده زیادی معتقد بودند که این خبر حقیقت ندارد. But it was true. It was discovered that female Komodo dragons can have babies without the help of their male counterparts. This contradicts what scientists know about how most animals have babies. اما این موضوع واقعیت داشت. کشف شد که اژدهای کومودوی ماده می تواند بدون کمک همتایان نر خود بچه دار شوند. اما این موضوع با آنچه دانشمندان در مورد اکثر حیواناتی که بچه دار می شوند در تناقض قرار داشت. In most cases, there are many things that can obstruct this type of reproduction. For example, adult males and females carry different genes needed to make an embryo. If the genes are homogeneous, the babies are weaker and have genetic problems. در اکثر موارد عوامل زیادی وجود دارد که می تواند مانع این نوع تولید مثل شود. برای مثال، نرها و ماده‌های بالغ ژن‌های مختلفی دارند که برای تولید جنین ضروری است. اگر این ژن‌ها یک نواخت و یک جور باشند، بچه‌ها ضعیف خواهند شد و مشکلاتی به وجود می آید. Over time, the weakened species dies out completely.
This makes it necessary for the male to be involved. However, scientists verified that when Komodo babies are born, their genes aren't the exact same genes as their mother. Also, they are devoid of any genetic problems. به مرور زمان گونه‌های ضعیف شده به کلی منقرض می‌شوند. همین امر باعث می‌شود که جنس نر دخالت داده شود. اما دانشمندان اثبات کردند که هنگامی که بچه‌های کومودو به دنیا می‌آیند، ژن‌هایشان دقیقاً مثل ژن‌های مادرشان نیست. همچنین آنها هیچ نوع مشکل ژنتیکی ندارند. Scientists theorize that Komodo dragons develop the ability because it helps the species avoid extinction. If a volcano erupts, lava can kill all of the Komodo dragons on an island. دانشمندان این نظریه را مطرح کردند که اژدهایان کومودو این قابلیت را در خود به وجود آوردند، زیرا این توانایی به گونه‌ها کمک می‌کند تا از انقراض جلوگیری کنند. اگر یک آتشفشان فوران کند، گدازه‌های آن می‌تواند تمام اژدهای کومودو را در جزیره‌ای نابود کند. However, as long as an individual female avoids death, she can prolong the survival of the species. Luckily, Komodo dragons are vigorous swimmers. اما زمانی که یک موجود ماده از مرگ می‌گریزد، می‌تواند بقای گونه را تضمین کند. خوشبختانه اژدهاهای کومودو شناگران قابلی هستند. So the surviving female can plunge into the ocean and swim to another island. When she comes ashore, she can reproduce by herself. Over time, the genes within the population diverge. Then the small population increases. بنابراین اژدهای کومودوی ماده نجات یافته می‌تواند به درون اقیانوس برود و تا جزیره دیگر شنا کند و هنگامی که به ساحل رسید می‌تواند به تنهایی تولید مثل کند. در طی زمان ژن‌های او می‌توانند تنوع پیدا کنند. سپس جمعیت‌های کوچک افزایش پیدا می‌کنند. Finally, there is a surplus of lizards on one island. Scientists think that this may be how the lizards survived and took over all of the islands in that area. و سرانجام تعداد زیادی مارمولک می‌توانند در یک جزیره وجود داشته باشند. دانشمندان معتقدند این می‌تواند دلیل آن باشد که چگونه مارمولک‌ها جان سالم به در می‌برند و همه جزایر آن منطقه را به زیر سلطه خود در می‌آورند. زبان آموزان گرامی و فارسی زبانان گل، این هم از متن و درس لغات 21. امیدوارم که خیلی خوب یاد گرفته باشید، براتون جذاب بوده باشه، لغاتش مفید بوده باشه براتون و بهترین رو براتون آرزو دارم. فراموش نکنید کانال خودتون رو سابسکرایب کنید، با حمایتتون یه دلگرمی خاصی به ما میدید و نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم برام کامنت کنید. به روی چشم برای بهبود کیفیت ویدیوها 100% اجرا میکنم. تا درس بعدی و درس 22 از این کتاب و از این مجموعه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.